हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बॉटनी लैक्चर। बेटा कल असी पढ़ लिया सी लिग्नोप्टेरिस ते अज असी स्टार्ट करांगे विलियमसोनिया। ये भी सैकेंड जिम्नोस्पर्मिक सीड प्लांट है। जे अगर असी इहदी क्लासीफिकेशन की गल करिए तो मैं पहला भी तुहानू दस्सिया कि ये जरूर याद होना चाहिए, इस तो बिना मार्क्स नहीं मिलने। डिवीजन साइकेडियोफाइटा, क्लास हैगी इहदी साइकेडियोडॉप्सिडा, ऑर्डर साइकोडियोडेल्स, फैमिली विलियमसोनिएसी, ये जरूर याद होना चाहिए आ। और जीनस हैगा विलियमसोनिया, स्पीशीस वियार्डियाना। जिहड़ा कॉमन स्पीशीस आ जिहड़ा असीं पढ़ना वो हैगा सिवार्डियाना। हुण ये जिहड़ा प्लांट हैगा आ ये भी क्योंकि फॉसिल सीगा तां 1868 दे विच इहनूं कंस्ट्रक्ट किया सी या डिस्क्राइब किया सी फॉसिल इंप्रैशनस नूं जोड़ जोड़ के। ये साइकेड लाइक पाम जैमिया गिगास। बेटे साइकेड अपनी होम साइंस लैब दे जे बाहर देखो तो असी जिहड़े क्यारी च दो लगाए हुए हैं वो साइकस है, तो तकरीबन इन्हां दा स्ट्रक्चर जिहड़ा आ वो साइकस वर्गा थानू देखण नूं मिलेगा। और ये योर्कशायर च सब तो पहला मिलिया सी। योर्कशायर जिहड़ा आ ये सिटी का नाम आ, ठीक है। और जिमें लिग्नोप्टेरिस असी पढ़िया सीगा कि कार्बोनीफेरस पीरियड च मिलदा आ, तो ये जुरासिक पीरियड दे विच देखण नूं मिलिया सीगा ये वाला प्लांट। फिर ये जिहड़ा साइकेड लाइक तो है ही आ। लेटर जे देखा जाए ये होर मैंबर जिहड़े बैनेटाइटेल्स नाल मैच करते सीगे या फिर मतलब लिविंग मैंबर्स जिहड़े अजकल है उन्हां नाल थोड़ा थोड़ा इन्हां दा स्ट्रक्चर मिलता सीगा। और विलियमसन ने सब तो पहला ये डिस्कवर किया सी ते ओहदे नाम ते ही विलियमसोनिया गिगास इहदा नाम रखा गया। फिर जिहड़ा विलियमसोनिया गिगास आ ये फर्स्ट स्पीशीज सीगा जीनस जिहड़ा जुरासिक। ये तुहानू 1 मार्क च पुछ सकदे, जुरासिक पीरियड च ये मिलिया सीगा। होर जिहड़े स्पीशीज आ इहदे रिपोर्ट किए गए जुरासिक पीरियड तो मतलब विलियमसोनिया दे कई स्पीशीज होर देखण नूं मिले। इंडिया दे विच इहदी नवीं स्पीशीज विलियमसोनिया सिवार्डियाना। तो इंडियन स्पीशीज का जे नाम पुछन तो तुसीं सिवार्डियाना दसना आ। ते मैं पहला भी दस्सिया कि इंडिया दे विच इक्को ही पेलियो बॉटनिस्ट सीगे बीरबल सानी, लखनऊ दे विच इन्हां दा इंस्टीट्यूट आ। ते ओ बीरबल सानी ने ही विलियमसोनिया सिवार्डियाना इंडिया दे विच सब तो पहला डिस्कवर किया सीगा 1932 दे विच। फिर यह अमरपुरा सैंथल परगुन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार दे विच यह मिलिया सीगा। फिर फॉसिलाइज्ड लीव्स, हुण किसे प्लांट दी या किसे स्पीशीज दी इन्हां लीव्स देखण नूं मिलिया विलियम दे। ते फ्लावर्स भी मतलब इन्हां इंप्रैशन मिले कि इन्हां दे विच फ्लावर्स भी सीगे। ऐदां अलग अलग पार्ट्स कट्ठे कर करके वर्करस ने एक प्लांट कंस्ट्रक्ट किया सी, फिर जिहदा नाम रखिया सी विलियम सिवार्डियाना। अपने बीरबल सानी ने अपने गुरु दे नाम ते ये रखिया सीगा, डेडिकेट किया सी टू गुरु ए सी प्रोफैसर ए सी सिवार्ड। ये जिहड़ी नैक्सट स्पीशीज सीगी वो राजमहल हिल्स इंडिया तो मिली सी, जिद्दां विलियमसोनिया स्कॉटी हो गया, इनू डिस्क्राइब किया सीगा सिवार्ड ने। दैन विलियमसोनिया सहनी हो गया, ये गुप्ता ने बाद च लभी सीगी। ते होर स्पीशीज इंडिका तुसीं एक दो नाम वैसे तो 4-5 है सारे ही याद रख सकते हैं। विलियमसोनिया सेंटा लेंसिस। फिर बेटा यदि असी हुण जिवें कल असी स्ट्रक्चर पढ़िया सीगा ऐसी तरह असी इहदा स्ट्रक्चर देखना आ। स्ट्रक्चर दे विच बहुत ही ईजी हैगा आ। स्टैम जिहड़ा स्ट्रक्चर हैगा आ इहदा स्ट्रक्चर जे असी गल करिए तां एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सब तो पहला अगर असी देखिए तां प्लांट्स जिहड़े सीगे टॉल, आ देखो तुहानूं टॉल दिख रहे आ। और जिमें
ਆਪਣੇ ਪਾਮ ਦਾ ਟਰੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਲ ਸੀਗੇ। ਕੋਲੂਮਨਰ, ਕੋਲੂਮਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ, ਲੰਬਾਈ, ਇਲੋਂਗੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲੂਮਨਰ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਂਚਡ, ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗੇ ਇਹ ਟਰੀ। ਦੈਨ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਵੀ ਕਈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਮ ਲਾਈਕ ਟਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਮ ਟਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ 2 ਮੀਟਰਸ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ। ਫਿਰ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਆਰਮਰਡ, ਆਰਮਰਡ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕੱਟਿਓ ਵੱਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰਫ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਮਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਿੱਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਮਰਡ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੀਫ ਬੇਸਿਸ, ਲੀਫ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੀਫ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੀਫ ਬੇਸਿਸ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰੰਕ। ਵਿਲੀਅਮ ਸਿਵਾਰਡੀਆਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਲੀਵਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਲੀਵਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਲੀਵਸ ਆ, ਇਹ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਲੀਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, ਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜ ਪਾਈਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਵਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਪਾਈਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਲੀਫ ਆ ਤਿੱਖੀ ਪਤਲੀ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡ ਰਿਬ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਲੋਬਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਲੋਬਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡ ਰਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਈਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਵਸ। ਪੈਰਲਲ ਵਿਨੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਵਿਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਧਰ ਲੀਫ ਆ, ਦਿਸ ਇੱਧਰ ਲੀਫ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਢਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਦਿਸ ਵਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਵਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲੀਵਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਸ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪਾਈਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਪੋਜ਼ TS ਆਫ ਸਟੈਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਫਿਰ ਕੋਰਟੈਕਸ, ਐਂਡੋਡਰਮਿਸ, ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ, ਪਿੱਥ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਥ ਆ ਉਹ ਐਂਡਾਰਕ ਸਾਈਫੇਨੋਸਟੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੇਟਾ? ਜ਼ਾਈਲਮ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਫੋਨੋਸਟੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਇਮ ਇਨਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਲੋਇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਲੋਇਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਸਿਲ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਇਮ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਫਲੋਇਮ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਾਰਕ ਸਾਈਫੇਨੋਸਟੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲੋਇਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੋਜ਼ਾਈਲਿਕ, ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੋਜ਼ਾਈਲਿਕ ਵੁੱਡ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੋਜ਼ਾਈਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੌਫਟ ਵੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਈਲਮ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਿਡਸ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ,
लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये वैसल्स हो गए, बॉर्डर्ड पिट्स हो गए, छोटे छोटे पिट्स हो गए, ट्रैकेट्स हो गए, वो सिलेंड्रिकल नैरो इस तरह सेंटर 'चों भरे हुए ਇਹ ਟਰੈਕਿਟਸ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਲੈਰੀਫਾਰਮ ਥਿਕਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਕਲੈਰੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਲੈਰੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਕ ਬੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਲੈਰੀਫਾਰਮ ਥਿਕਨਿੰਗਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਕਲੈਰੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। They were secretory sacs in the pith and cortex। ਹੁਣ cortex ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੈਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ cortex ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਪਿੱਥ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਥਿਕਨਿੰਗਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਕਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਲਿਗਨਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਮ ਅਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਟਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨਸ, ਇਹਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨਸ ਬੇਟੇ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨਸ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਬਲਬ ਜਾਂ ਲਸਣ ਦਾ ਬਲਬ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਾਰਲਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਲਸਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਬਲਬਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਿਊਲਸ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਮੇਲ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਲੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਮ ਆ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਆਹ ਲੀਵਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਊਂਡਡ ਕੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਕੋਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਕੋਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਲ 'ਚ ਮੇਲ ਕੋਨ, ਫੀਮੇਲ ਕੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਬਾਈਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰ ਇਹ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਰਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਾਂ ਫਲਾਰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਰ ਆ, ਮੇਲ ਫਲਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਪਲਾਂਟਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਲਾਰ ਆ ਪੈਰੀਅੰਥ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੈਕਟਸ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਿਕ ਫਲਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਸਪੋਜ਼ ਫਲਾਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਨੀਚੇ ਆ ਪੈਡੀਸੈਲ, ਥੈਲਾਮਸ, ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਰਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਨ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰਫ ਵਿਲੀਅਮ ਗਿਗਾਸ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸਿਵਾਰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਸਫੈਰੀਕਲ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਰੀਕਲ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਹੈਮੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਸਰਕਲ, ਹੈਮੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਮੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੌਂਗ ਸਟਾਕਡ ਓਵਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਓਵਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੇਲਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਕੇਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਵਿਊਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੇਲਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਓਵਿਊਲ ਆ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਸਕੇਲਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਆ।
ਤੇ ਹਰ ਓਵਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ ਓਵਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਆਹ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਓਵਿਊਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਆਹ ਓਵਿਊਲ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਆ, ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਸਲਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ ਓਵਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਆ ਜਾਂ ਓਵਿਊਲਸ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ। ਆਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਿਊਲਸ ਆਰ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੌਂਗ ਸਕੇਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਨਿਊਸਲਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਢੱਕਿਓ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਦ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਕੇਲਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟਡ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਲ ਫਲਾਰ ਦੀ। ਮੇਲ ਫਲਾਰ ਬੇਟੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਫਲਾਰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਨੀਚੇ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਆ। ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਂਜੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਪਰੈਂਜੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਸਪੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਨਿਊਸਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ 'ਚ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਪੋਲਨ ਚੈਂਬਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲਨ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਪੋਲਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਿਊਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲਿਗਨੋਪਟੈਰਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਸਲਸ ਦੀ ਅਪੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ 'ਚ ਧਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਪੋਲਨ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪੋਲਨ ਚੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਪੋਲਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਲ ਫਲਾਰ ਆ, ਮੇਲ ਫਲਾਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸੈਂਟਾਲੈਂਸਿਸ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਸਪੈਕਟਾਬਿਲਿਸ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੇਲ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ। ਵਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁੱਛਾ, ਗਰੁੱਪ। ਆਹ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਆ, ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਆ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੈਮਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਹ ਫਿਊਜ਼ਡ ਆ ਇਨ ਸਿੰਗਲ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ। ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਆ। ਹਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 rows ਆਫ ਸਪਰੈਂਜੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਨੈਂਜੀਆ ਜਾਂ ਸਪਰੈਂਜੀਅਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਨ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਦਾ ਇਬੈਕਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਪਾਈਨੀਕਿਊਲਸ। ਅਬੈਕਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੇਟਾ? ਪੁੱਠਾ, ਬੈਕ ਸਰਫੇਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਆ, ਆਹ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਫਲਾਰ, ਇਹ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਬੈਕਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅਬੈਕਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੱਥ ਆ, ਹੱਥ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਡੈਕਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ। ਫਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਡੈਕਸ਼ੀਅਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬੈਕਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਸਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗੀ।
फिर असी हुण स्टार्ट करांगे जिम्नोस्पाम्स। जिम्नोस्पाम्स तो सब तो ईजी आ, फस्ट ईयर नालों तुहाडा सैकेंड ईयर ज़्यादा ईजी है। जे थॉरोली पढ़ोगे तो बेटा 101% तुहाडे गुड मार्क्स आएंगे, परसेंटेज इंप्रूव होएगी। कीप रिवाइजिंग, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। गुड बाय बेटा।